سلامونه تاسو ګورئ هم پښتون او زه یم وطنزیب یوسفزی او زه یم کومل شبیر. وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत सरा मुलाकात ना इनकार कड़ी. चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत ता जवाबी खत लिखले. सदर सर इख्तियार निश्ता च द इलेक्शन तारीख वर्कड़ी द खत मतन. तो शखर केस की द सजा खिलाफ द चेयरमैन PTI पर दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समात. वकील लतीफ कोसा द ट्रायल कोर्ट पर इख्तियार एतराज़ात पुरत कड़ी. द इलेक्शन कमीशन वकील द ट्रायल कोर्ट सजा बिल्कुल सही गर्जवली. अदालत द केस नूर समात सभा पूरी मुलतवी कड़ी. सुप्रीम कोर्ट ता तोशाखाना केस की मुदाखलत न दी कोल पकार. ट्रायल कोर्ट की द केस यौलस म्याश्ते समात शवे. द मुस्लिम लीग नून रहनुमा अतातारड़ वेना वाई द PTI चेयरमैन द हाजरेना द माफिज सलवीख दरख्वास्तुना मंजूर शवियो. पुलिस उस्ताद नहमी और लसमी मई पेखों के द PTI चेयरमैन शामिल तफ्तीश कबूल इजाज़त मिलाओ. पुलिस पर शपक मुकदमों के द PTI मशर शामिल तफ्तीश कबूल दरख्वास्त दायर करे. द मुस्लिम लीग नून कायद नवाज शरीफ पर समदस्ती तुगा वतन तद वापस न रातलो फैसला करे. द नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुलाकात की पर मुल्की सियासत गौर शवे. आम इंतखाबात लपारा द मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मुहिम मामलात बांधे हम खबरियत है. द अमरीकी सफीर द निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास गिलानी सर मुलाकात की द अमरीकी सफीर द पाकिस्तान आइन मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात यकीन दहानी वर्कड़ी. वाई मंगवाड़ू ची द द्वाड़ू हेवादुन तरमेंजा तारुकात नूर हम जोश. इलेक्शन कमीशन लखवा PTI ता द खबरू अतरू बलना. मुंग इलेक्शन कमीशन ता द्रे नुकात रांदे कड़ी. द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकील बैरिस्टर अली जफर वैना वाई मसले सिर्फ द खबरू अतरू ललारे हल कीगी. द कौमी असम्बली पखवाने गड़ियाली वजीर और द बशरी हक़ूक़ कारकुन वकील ईमान मजारी खिलाफ द बगावत और दड़को पर केस की द नोट जिस्मानी रिमांड गुख्तन मुस्तरद. द तरहगरे जिद अदालत जज अब्दुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन मुकदमे अवरीदन कड़ी. पाली वजीर ईमान मजारी तोड़ दहची पर इस्लामाबाद की जलसे दौरान ये रियासत खिलाफ तकरीर नारी बहल. खबर गवर्नर हाउस की द बिजले नारवा लोड शेडिंग पलट की द गवर्नर मशरे की मुहिम गुंडा. पेस्को दी द उलस द तकलीफ एहसास उकड़ी. कमुसिमु की ची द बिलुनु जमाकुल शरा 100% अदा हाल तक खुद कम अज कम द बिजली लोड शेडिंग खत्म कृषि. द गवर्नर गुलाम अली इजलास तवेना. इंटर बैंक के डॉलर द 300 रुपये हम सेवा. इंटर बैंक के डॉलर नोर शपक देर पैसे ग्रान शवे. 13 इंटर बैंक के डॉलर पर 299 रुपये और सलूर शपेत पैसों बन शवे. मुल्क की इंसानी जवन बचकउन की योशमेर दवायानों पर कीमतों के इजाफा.
हुकूमत द 25 दवायानों कीमतों ज़्यादा मुकर्रर करी। ज़्यादा कीमत दवायानों के द ब्लड प्रेशर गोले हम शामिल है। د वतन په حفاظت مامور د پاک فوج یو بل ځوان په ملک سره قربان کړی. د پاک فوج شهید اهلکار اوصاف الرحمن ملکن کې فوجي اعزاز سره خاورو ته سپارلی شوی. د هغه قبر ته سلامي هم پیش کړی شوې. और इस्लामाबाद पेंडे और कश्मीर की नन द नूर बारान इम्कान खिते पोठवार खैबर पुख्तनख्वा गिलगित बल्तिस्तान की हम द बारान पेश गई. 13 बरस हम द मुल्क मुख्तलिफ इलाकों की बारान वरीदो सरा द गर में जोर मात शवियो. मुहिम खबरुना तासु कतल द खबरुन तफसील योलन निशान दमे नपस. اوس د خبرونو تفصیل. د بلټن آغاز کې خبر شامله و. چیف الیکشن کمشنر صدر مملکت ته ویلي د انتخاباتو قانون کې د تبدیلی وروسته اوس د انتخاباتو د نیټې ټاکلو اختیار د سره دی. صدر مملکت د شروع په ورځ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان ته د انتخاباتو په اړه مشورو لپاره یو خط استولې دی. صدر مملکت چیف الیکشن کمشنر ته د انتخاباتو د نیټې فیصله کولو لپاره د شروع یا زیارت په ورځ د ملاقات دعوت ورکړی دی. اوس د الیکشن کمیشن ذریعے وایي کې دیشي چیف الیکشن کمشنر ملاقات لپاره د صدر مملکت دعوت قبول نکړي. چیف الیکشن کمشنر صدر مملکت ته جوابي خط کې ویلي د انتخاباتو قوانینو کې د تبدیلی وروسته اوس د انتخاباتو د نیټې فیصله کولی شي. خط کې ویلي شوي کله چې د وزیر اعظم په مشوره قومي اسمبلی ماته شي نو بیا د ټاکنو تاریخ یا تاریخونه د الیکشن کمیشن ذمہواری ده. د ایوان صدر تر مخه صدر مملکت د آئین د لاندې د قومي اسمبلی د ماتولو نیټې څخه په 3 میاشتو کې د انتخاباتو نیټه ټاکلو پابند دی. सुप्रीम कोर्ट तोशाखाने केस की द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन द सजा खिलाफ दरख्वास्त औरिदना द इस्लामाबाद हाई कोर्ट तर हुक्म पूरे जंडवलेदा. د توشخانې د مقدمې اوریدنه په سپریم کورټ کې د چیف جسټس سمرتا بندیال په مشرۍ کې 3 کسیزه بینچ وکړه. د سماعت په آغاز کې چیف جسټس ریمارکس ورکړي وو چې په اسلام آباد هائی کورټ کې د کیس سماعت روان دی. بهتره به وي چې اول هائی کورټ په دې معامله فیصله وکړي. جسټس سمرتا بندیال ریمارکس ورکړي چې په میډیا باندې په غوسه کې په ججانو نیوکې کیږي خو دوی به د آئین او قانون لاندې د خپل وعدو مطابق فیصلې کوي. بلخوا اسلام آباد هائی کورټ هم د توشخانی کیس سماعت تر سبا پورې ځنډولی دی. د الیکشن کمیشن وکیل به سبا هم خپل دلایل جاري وساتي. سپریم کورټ پاکستان د یو وکیل په قتل کې هغه فیصله برقرار ساتلې ده چې پکې د پاکستان تحریک انصاف د مشر د نه نیولو حکم ورکړی شوی. کوئټه کې د یو وکیل عبدالرزاق شر د قتل په کیس کې د پی ټی آئی مشر هم نامزد کړی شوی دی. د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې 3 رکنی بینچ د زیارت په ورځ د کیس اوریدنه وکړه. وکیل عبدالرزاق شر د جون په 8 کوئټه کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې وژل شوی و. د وکیل زوی د پی ټی آئی چیئرمین او 3 نورو کسانو باندې د قتل تور لګولی و. पुलिस ته د 9 او 10 مئی پیښو کې د پی ټی آئی چیئرمین شامل تفتیش کولو اجازت ملاو شوی دی. پولیسو په شپږ مقدمو کې د پاکستان تحریک انصاف په مشر شاملي تفتیش کولو درخواست دایر کړی وو کوم چې عدالت منظور کړی دی. عدالت د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عسکري ټاور حمله کیس، کلمه چوک کې د کنټینر سوځولو کیس، تانا شادمان کیس او ماډل ټاون کې د مسلم لیگ نون دفتر سوځولو کیس کې پولیسو ته اجازه ترلاسه شوې ده. پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې د نوي مردمشماري لاندې د انتخاباتو کولو دپاره په آئین کې ترمیم ضروري دی او دا وخت قومي اسمبلی نشته نو دغه ترمیم ممکن نه دی. دا خبره د تحریک انصاف یو مشر بیرسټر علي ظفر د خپل پارټۍ د یو وفد په ملګرتیا الیکشن کمیشن سره د یو ملاقات نه وروسته وکړه.
هغه ویل چې موږ الیکشن کمیشن ته وویل چې تحریک انصاف په نوي ورځو کې د انتخاباتو د کولو په سلسله کې تعاون کولو ته تیار دی. سیاسي جماعتونو سره د سلا مشورې په سلسله کې نن د جمعیت علماء اسلام یو وفد هم د الیکشن کمیشن سره ملاقات وکړو. د ملاقات نه پس د جمعیت علماء اسلام د وفد مشر مولانا عبدالغفور حیدری میډیا ته ویل چې موږ الیکشن کمیشن ته ویل چې موږ د آئین مطابق داسې شفاف انتخابات غواړو چې ټول قوم پې متفق وي. الیکشن کمیشن سبا پاکستان مسلم لیگ نون او د نهي په ورځ پاکستان پیپلز پارټي هم د ملاقات دپاره راغوښتې دي. بیرسټر علي ظفر ویلي دي چې موږ الیکشن کمیشن ته 3 نکات وړاندې کړي دي. د الیکشن کمیشن نه بهر میډیا سره خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف وکیل بیرسټر علي ظفر وویل چې مسلې صرف د خبرو اترو له لارې حل کیږي. موږ خپل نکات الیکشن کمیشن ته وړاندې کړي دي. بیرسټر علي ظفر وویل د آئین لاندې په نوي ورځو کې د انتخاباتو ترسره کول د الیکشن کمیشن ذمہواري ده. د پاکستان تحریک انصاف وکیل دا هم وویل چې موږ ویلي وو چې د نوي مردم شمارۍ نه پس د حلقه بندو نه کیږي. د مشترکه مفاداتو کونسل کې په هرې صوبې وزیر اعلی شامل دی. څو ورځې وړاندې په دغه غونډه کې 2 نگران وزیرانو هم برخه اخیستې وه. इंट्रा पार्टी हैं, हमने जो इलेक्शंस इंट्रा पार्टी हैं वो जून 2022 में करा दिए थे, अपने 2019 के आइन के तहत कराए थे. और जो इलेक्शन है उसको हमने विड्रॉ नहीं किया. एक स्टेटमेंट दी थी हमने कि 2022 वाली जो आइन है उसमें कुछ तरामीम जो हैं उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन और जो 2019 की आइन है उसकी अमेंडमेंट को कभी विड्रॉ नहीं किया, ना हम कर सकते हैं. जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें ये सिंबल जो है बल्ले का वो पीटीआई. इलेक्शन कमीशन ने कहा हमें, उनने कुछ सवालात भी पूछे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम ओपन माइंड से हम तैयार हैं इलेक्शन कराने के 90 दिन के अंदर अंदर, और हम हर पॉलिटिकल पार्टी से इसीलिए मिल रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें. 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन का हमने फ़ैसला करना है और इनको इंश्योर करना है, क्योंकि फ़ैसला तो ज़रूरी नहीं, आइन में लिखा है कि करना है, तो बैठने में कोई हर्ज नहीं. इलेक्शन की खातिर तारीख अगर हम इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं तो इलेक्शन की राइवल ज़रूर हैं, लेकिन अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट यही है कि हम इलेक्शन कराएं. د عامو انتخاباتو په خپل وخت ترسره کولو په اړه سپریم کورټ کې درخواست دایر شوی دی. د درخواست د سپریم کورټ کې د وکیل بابر حمید لخوا جمع کړل شوی. په درخواست کې وفاقي او صوبایي حکومتونه الیکشن کمیشن اړخونه جوړ کړل شوي دي. درخواست کې غوښتنه شوې چې د اګست په 15 نیټه د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه دی غیر آئینی اعلان کړل شي. درخواست کوونکي غوښتنه وکړه چې د ډیجیټل مردم شمارۍ او حلقې جوړولو مسله دې راتلونکي حکومت ته پرېښودی شي او الیکشن کمیشن ته دې په نوي ورځو کې دننه د الیکشن حکم ورکړی شي. ټولو حکومتي مشینرۍ ته دې امر وشي چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې د انتخاباتو کمیشن سره مرسته وکړي. درخواست کې دا هم ویل شوي دي چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا د نگران حکومتونو د نوي ورځو مودې ختمېدو وروسته اقدامات دې غیر آئیني اعلان کړی شي. د امریکای سفیر د پاکستان آئین مطابق آزادانه او منصفانه انتخاباتو یقین دهاني ورکړې ده. د امریکي سفیر د نگران وزیر خارجه جلیل عباس جیلانی سره ملاقات دوران ویلي دي چې د پاکستان مستقبل لپاره د نمائندګانو ټاکنه د پاکستان د ولس کار دی. موږ غواړو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات نور هم جوړ شي. د ملاقات په حواله د خارجه دفتر ترجمان لخوا ویل شوي دي چې مشرانو باهمي تعلقاتو له ودې ورکولو باندې هم خبرې اترې کړې دي. د نواز شریف په سپتمبر په میاشت کې ملک ته واپس راتلو په اړه خبرې دعوې او بیانونه ختم شوي. هغه به په اکتوبر یا نومبر پاکستان ته راځي. د ذریعو تر مخه د نواز شریف او شهباز شریف ترمنځ ملاقات کې د سپتمبر په میاشت کې وطن ته د نه واپسۍ په اړه اتفاق شوی دی چې له امله یې د نواز شریف د سپتمبر په میاشت کې وطن ته د راتګ امکان هم ختم شوی دی. نواز شریف په وړاندې د پارټۍ مشرانو سره مشورو نه پس وطن ته د واپسۍ اراده کړې وه، ولې اوس دغه اراده بیا د ځنډ ښکار شوې ده.
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي دي چې د بټګرام چیرلیفټ اپریشن کامیابی زمونږ ټولو د اجتماعي کوششونو نتیجه ده. په بټګرام کې کامیاب چیر لیفټ اپریشن کې برخه اخیستونکو په اعزاز کې د یو تقریب تابع شوی وه. نگران وزیر اعظم د تقریب دوران چیر لیفټ کې انخطې تنان بچکولو والا SSG کمانډوز او مقامی خلکو کې د ستاینې سرټیفیکیټونو ویشل. په دې موقع تقریب ته خپلې وینا کې انوار الحق کاکړ ویل لیفټ کې انخطې ماشومانو چې د لرې نه فوجیان ولیدل نو ویل چې اوس به موږ بچ شو. دا زموږ د ټولو شریک کریډټ دی. هغه زیاته کړه چې دا د خوشحالۍ موقع ده. د ریسکیو اپریشن کامیابی لپاره بهترین حکمت عملی تیار کوونکو ته خراج تحسین پیش کوو. मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट उन लोगों को दूंगा जो इसमें सोचने के अमल में शामिल थे और फिर उस सोच को अमली जामा पहनाने वाले उनके साथ जो सिंक्रोनाइज हुए उनको क्रेडिट दूंगा. अभी ये मेरे बच्चों से मैं बार बार ये पूछ रहा था, मेरे लिए ये हीरोज़ हैं. ये इसलिए हीरोज़ हैं कि वो 7-8 घंटे बार बार मैं इनसे एक ही सवाल कर रहा था कि ये क्या महसूस कर रहे थे, ये क्या सोच रहे थे. हर एक ने मुझे कहा कि जी शुरू में डर लगा. कहा जब हमने दूर से फौजियों को देखा हमें ये लगा अब बच जाएगी. ये क्रेडिट न फौज का है सिर्फ, न PDMA का है सिर्फ, न लोकल अफराद का है सिर्फ, ये हम सब का इज्तिमाई क्रेडिट है कि वी विल नॉट फॉरगेट यू. د بټګرام ضلعي چیرلیفټ پیښې وروسته د ټولې صوبې په شان شانګله ضلع کې هم د چیرلیفټ سیل کړی شوی او انتظامیه ورته د ټولو سامانونو د مکمل کولو سخت هدایات ورکړي دي. تیره ورځ د بټګرام ضلعي تحصیل آلایي په پاشتو سیمه کې د چیرلیفټ رسش لیدو پیښې نه پس حکومت په عمل کې راغلی دی. د انتظامی هدایاتو نه پس په ټوله ضلع کې زیاتره چیرلیفټ سیل کړي شوي دي او د ټولو سامانونو مکمل کولو احکامات جاری کړي شوي دي. د چیرلیفټ مالکانو په وینا انتظامیه ویلي چې د چیرلیفټس محفوظ ساتلو لپاره حفاظتي ګامونو ته اړتیا ده. د دې لپاره به یو حکم صادر شي چې وروسته به لیفټونه بحال شي. خبرونه نور هم لرو خو وخت شوی د یو لنډې شاندمې هم پښتو ون سره اوسئ. برټن کې یو واری بیا هرکلی اوس خبر شاملو. د پاکستان په تاریخ کې په اول ځل د یو امریکي ډالر قیمت 300 روپو ته رسیدلی دی. په بانک کې د زیارت په ورځ د 1 ډالر تبادله په 300 روپو شوې. د شروع په ورځ بانک کې د ډالر قیمت 299 روپیو 15 پیسې او د زیارت په ورځ د ډالر قیمت کې 14 پیسې اضافه شوه. په مارکیټ کې د 1 ډالر قیمت 314 روپو ته رسیدلی دی. ماهرین وایي د ډالر قیمت کې اضافه د حکومت لخوا په درآمداتو بندیزونو کې نرمي ده. د کرنسي کاروبار کوونکو حکومت څخه غوښتنه کړې چې بلیک مارکیټ کې د ډالرو خرڅولو مخه ونیسي. پیښور گورنر هاوس کې د بجلی ناروا لوډ شیډینګ لړ کې د گورنر مشرۍ کې مهمه غونډه شوې ده. غونډې دوران گورنر ویلي دي چې پیسکو دی د ولس تکلیف احساس وکړي که موسمو کې چې د بیلونو جمع کولو شرح 100% ده هلته دی خو بجلی لوډ شیډینګ کم کړی شي. غونډې دوران گورنر ته ویلی شوي دي چې ورسک او نورو سیمو کې به د بجلی لوډ شیډینګ مسله زر هواره شي. د ورسک ګریډ په اپګریډیشن باندې کار روان دی. په خیبر پښتونخوا کې د ضمني بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاریانې مکمل شوي دي. د 15 ویلیج او نیبرهوډ کونسلو انتخابات په د اګست په 22 نیټه ترسره کیږي. د ټاکنو کمیشن د ویان په خبره د خیبر پښتونخوا په 21 ضلعو کې د 15 ویلیج او نیبرهوډ کونسلو د ضمني ټاکنو لپاره 50 مرکزونه جوړ شوي دي. ټاکنو کې به خواوشا 4 لکه ووټران خپل رای ورکوي. امنیتي ادارو لخوا 250 پولینګ سټیشنونو کې 115 سټیشنونه حساس ترین 80 حساس او 14 نارمل اعلان شوي دي. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد عدالت د قومي اسمبلی پخوانی ممبر علي وزیر او د بشري حقوقو کارکون وکیلی ایمان مزاري خلاف د بغاوت او د ډکو په کیس کې د نور جسمانی ریمانډ غوښتنه مسترد کړې ده.
د ترهګرۍ ضد عدالت جج ابو حسنات محمد ذوالقرنین د مقدمې اوریدنه وکړه. پالي وزیر او ایمان مزاری تور دی چې په اسلام آباد کې د یوې جلسې دوران یې ریاست خلاف تقریرونه او نارې وهلي دي. د اوریدنې پر مهال حکومتي وکیل عدالت ته وویل د اواز میچینګ او فوټوګرامټیک ټیسټونه شوي دي. د لیګلي ویناګانو ټرانسکرپټ برآمد کول دي. حکومتي وکیل عدالت نه د ایمان مزاری او د علي وزیر د نور جسماني ریمانډ غوښتنه وکړه، خو عدالت دغه غوښتنه مسترد کړه. دواړو یې په جوډیشل ریمانډ اډیاله جیل ته لیږلي دي. د وطن په حفاظت مامور د پاک فوج یو بل ځوان د شهادت عظیمې مرتبې ته رسېدلی. د ملکنډ سره تعلق لرونکي د پاک فوج شهید شوی اهلکار اوصاف الرحمان پلارني کلي کې پورا فوجي اعزاز سره خاورو ته سپارلی شوی. د شهید اوصاف الرحمان قبر ته سلامي پیش کړې شوې ده. د پاک فوج کرنل فارس خان فوجي او سیول حکامو او د علاقې خلکو د شهید جنازه کې په ګډون وکړو. فوجي مشرانو د شهید سپاهي او نورو شهیدانو قرباني په خټه کو ستایلې او ویل چې د دغو شهیدانو د برکته ټول کام په آزاده فضا کې ژوند کوي. شهید سپاهي اوصاف الرحمان په غم خپلو کې 2 کونډې، یو زوی او 2 وروڼه پرېښودي دي. د شبقدر په 4 ویلیج کونسل سټیشنونو ضمني انتخابات بعد د اګست په 28مه نیټه کیږي. ضلعي الیکشن کمیشن مطابق د 4 ویلیج کونسلو د 2 جنرال کونسلو، یو خاتون او یو مزدور کسان په څوکۍ باز ضمني انتخابات کیږي. د زنانه څوکۍ لپاره د نامزدګۍ کاغذونه نه جمع کولو له وجې یوه زنانه بلا مقابله منتخب شوې ده. الیکشن کمیشن د ضمني انتخاباتو لپاره ټولې تیاری مکمل کړي دي. ضلعي الیکشن کمیشن زیاته کړې ده چې دغه 4 ویلیج کونسلو 19 مرکزونه جوړ کړل شوي دي. د رای ورکولو ټول 19 مرکزونه حساس اعلان شوي دي. د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد د سوري لاندې د پښتو ژبې یادو شاعرانو او ادیبانو محترم ام آر شفیق د شاعري مجموعه ګلرنګ او د محترم اقبال حسین افکار د نثري کتاب شملې او لپټې مخکتنه د اکیډمي ادبیات پاکستان په کانفرنس حال کې وشوه. نور تفصیل ګورو زموږ همکار محمد وسیم په دې رپورټ کې. د اسلام آباد د پښتو ادبي سوسایټي سوري لاندې یو دستوره شوې ده. د دې دستوري صدارت پروفیسر ظاهر شاه ظاهر صاحب کړی وو او استاد شاعر او محترم سعادت سحر مشر میلمه وو. د دستوري اعزازي میلمانو د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي اسلام آباد د پاکستانی جبو سانګو چیرمن پروفیسر ډاکټر عبدالله جان عابد او د قائد اعظم یونیورسيټي د انسټیټیوټ اف پاکستان سټڈی ډایریکټر پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل وو. د نظامت چارې محترم سردار یوسفزای ادا کړی وی. اقبال حسین افکار د محترم میم ری شفق د شاعرۍ په مجموعه ګلرنګ کلیدي مقاله واوروله. عبدالحمید زاید صاحب د استاد شاعر ادیب محترم اسرار د تورو د افکاری صاحب په کتاب شملې او لوپټې را لېږلي لیک واورو. سید نذیر الحق کریم، سید جاوید گیلانی، خان کریم افریدی، پروفیسر ډاکټر منظور افریدی، اکبر سیال، حیات سواتی، پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل، پروفیسر ډاکټر عبدالله جان عابد، محترم سعادت سحر، پروفیسر ظاهر شاه ظاهر، د میم ری شفق او اقبال حسین افکار په فن او اسلوب مقالې واورولې. په اخره کې میم ری شفق، اقبال حسین افکار او سعادت سحر ته د پښتو اکیډمي لخوا د هغوی په خدماتو شیلډونه وړاندې کړی شو. محمد وسیم، هم پښتون، اسلام آباد. بلیټن کې وخت شوی د یو لنډ نشاند میں पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान पर तुर्कमानिस्तान अफगान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट د کار تیزولو باندې رضا شوي دي. دا رضایت نن اسلام آباد کې د ترکمانستان د سفیر عطاجان مولوف او د توانایي د پاره د نگران وزیر محمد علي ترمنځ په یو ملاقات کې منځته راغلی. دواړه غاړو په دې رضا شوي چې د مشترکه کارۍ ډلو غونډې په مسلسله توګه وکړی شي چې په دغه منصوبه بعد د کار پرمختګ باندې نظر وساتل شي.
د توانایي نگران وزیر وویل چې د پاکستان د توانایي د ضرورتونو د پوره کولو دپاره د ترکمنستان افغانستان پاکستان انډیا ګیس پایپ لاین منصوبه ډیره مهمه ده. پاکستان کې د یورپی یونین میشن فیصل آباد کې د جړواله پیښې د متاثره خلکو د مرستې دپاره د انساني خواخوږۍ فنډ قایم کړی شوی دی. اسلام آباد کې د یورپی یونین د وفد دفتر په یو خبرتیا کې ویل شوي چې د دې فنډ قایمېدل په پاکستان کې کمزورې ټولنو سره زموږ همکاري ښکاره کوي. وړاندې کوو د لوبو حال. د یوې ورځنۍ لوبو سیریز په دویم میچ کې افغانستان پاکستان ته ګټلو لپاره د 301 رنزو هدف ورکړی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 3 ون ډے میچونو سیریز دویم میچ د سریلانکا په یو ښار کې لوبیږي. میچ کې افغانستان ټیم د ټاس ګټلو وروسته د بیټینګ کولو فیصله وکړه. افغان ټیم په ټاکلي 50 اورونو کې د 15 لوبغاړو په زیان 300 رنزونه جوړ کړي. د هدف په جواب کې پاکستان لخوا بیټینګ جاری دی. موسم خبر وړاندې کوو. اسلام آباد، راولپنډۍ او آزاد کشمیر مختلفو سیمو کې د تیزو هواګانو سره د باران ورېدلی چې له وجې په راولپنډۍ کې د باران ایمرجنسي هم نافذ کړی شوې. ایم ډي واسا وایي په پنډۍ کې د اوبو د ویستلو لپاره په ټیټو سیمو کې درنه مشینري او عمله تعینات کړې شوې ده. د دې نه علاوه د نالالۍ او نورو نالو مانیټرینګ هم روان دی. د موسمیاتو محکمې په وینا راتلونکي 40 غنټو دوران هم د اسلام آباد، بالای پنجاب، خیبر پختونخوا، ګلګت بلتستان او کشمیر په ځینې ځایونو د نور باران امکان دی. د موسم حال سره بولیټن پای ته ورسېدو. دا و تر دې دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره تاسو کتای شئ هم پښتو ون. شپه مو په خیر.